Yes, good afternoon to all. And in the last class, that is just before 1 week, we discussed about the uses of transgenic animals. For what purpose transgenic animals are used? In the modern medical field, animals are there, transgenic animals are made, genetically modified animals are there, and such animals are used for various experiments in genetics. So we are discussing about the uses of transgenic animals in the field of biotechnology or the field of medicine. And today we can see, and I already discussed one example of transgenic animal, that is, and the transgenic animals are used widely for studying human physiology and development. Human physiology and developmental procedures are studied in transgenic animals. So there are various developmental processes are related to that human beings. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രോട്ടീനിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താണോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആനിമൽസിനെ നമ്മുടെ ജീൻ ആനിമൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ ആനിമൽസിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പല പ്രോസസ്സും, പല എക്സ്പെരിമെന്റലും പല ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസിലാണ്. സോ ആനിമൽസ് ആർ transgenic animals are widely used for studying our human physiology and developmental process. And second use is that, and these transgenic animals are used for study of diseases. They are used for study of various diseases are studied in transgenic animals. For example, nowadays human beings are suffering with various new type of diseases. For example, cancer is there. What is the reason for onset of cancer? And similarly, there is a disease called Alzheimer's disease, and you know that. And there is another disease called that is affecting our brain, that is called Parkinson's disease, cystic fibrosis. Like that, various diseases are new generation diseases are there which will affect the human beings greatly. And these diseases are without medicine. We cannot cure such diseases because we did not know what is the reason for Parkinson's or what is the reason for onset of cancer in human beings, what is the reason for Alzheimer's disease. So, without knowing the origin of such diseases, without knowing the reason of such diseases, we cannot identify, we cannot find out medicine for that. And you know that this Parkinson's or Alzheimer's or cancer is a great threat to human beings, humanity. So the modern science, medical science, molecular science is trying to find out the reason and the medicines for these kind of diseases. And you know that these are greatly affecting human beings, so we cannot find out, we cannot conduct experiments in human beings. That is because by law the experiments are banned in human body. So what we can do? നമ്മുടെ ബോഡിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമുക്ക് അതിന് മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതിന് കാരണക്കാരായ ജീനുകളുണ്ട്, റീസൺസ് ഉണ്ട്. സോ വി കനോട്ട് കണ്ടക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ട്രാൻസ്ഫർ ദ ജീൻ ടു ആനിമൽസ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റാബിറ്റ് ഉണ്ട്, റാറ്റ് ഉണ്ട്, മങ്കി ഉണ്ട്. അതുപോലുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീൻ ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ വി കോൾ സച്ച് ആനിമൽസ് ആസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആനിമൽസ് ആസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആനിമൽസ് ഓർ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീൻ എടുത്ത് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തുന്നത് ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. സോ വേരിയസ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് പാർക്കിൻസൺസ് ഓർ അൽഷീമേഴ്സ് ഓർ ക്യാൻസർ
the experiments are conducted in animals. ആ ആനിമൽസിലാണ് നമ്മുടെ ഡിസീസ് പാർക്കിൻസണോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള ഡിസീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്നുള്ള ഡിസീസിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തുന്നത് ആനിമൽസിലാണ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആനിമൽസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിലാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് ആ ആനിമൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിൽ നടത്താൻ പറ്റൂ. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തുന്നത് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. സോ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടക്ട് experiments related to human diseases. So human diseases are studied in such experimental animals like guinea pig or rat or rabbit or monkey. അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ജീൻ എടുത്ത് ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഡിസീസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് experiments related to human diseases. Then third one comes obtaining biological products. So we are getting biological products. So this is supposed to be very important one. We are getting various biological products are biological harvesting we are doing in animals. ആനിമൽസില് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആവശ്യമില്ല പ്രോട്ടീൻസും എൻസൈമും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ബാക്ടീരിയ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആണ്. ഒരുപാട് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടുന്ന, നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടുന്ന, നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് എൻസൈമും ഹോർമോണും ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലാണെന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വേരിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഹ്യൂമൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ആനിമൽ ബോഡി. അപ്പോ ആനിമൽസിന് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ജീൻ ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ജീൻ എടുത്തിട്ട് അനിമലിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അനിമൽ എന്തായി? ആ അനിമൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമലായി. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും എൻസൈമും ഒക്കെ ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ല. ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആർ ദേർ. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് അനിമൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ 1997 ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഒരു അനിമൽ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു കൗവിനെ ഉണ്ടാക്കി. ദ കൗ വാസ് നെയിംഡ് ആസ് റോസി. ഒരു റോസി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കൗവിനെ ഉണ്ടാക്കി. ROSIE. 1997 ഒരു കൗ, ഒരു ട്രാൻസ്ജീനിക് കൗ വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1997. ദ നെയിം ഓഫ് ദ കൗ വാസ് റോസി. ആൻഡ് എന്താ ആ കൗവിന്റെ പ്രത്യേകത? That produce a human protein called alpha-lactalbumin. See, alpha-lactalbumin. See, very important one. Alpha-lactalbumin എന്നുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽഫ-ലാക്ടാൽബുമിൻ. ഹ്യൂമൻ മിൽക്കില് ബേബീസിന്റെ ഗ്രോത്തിന്, കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽഫ-ലാക്ടാൽബുമിൻ. അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ആ പ്രോട്ടീൻ ഈ റോസി എന്നുള്ള കൗന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയി? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൽഫ-ലാക്ടാൽബുമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ കൗവിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. In 1997 a transgenic cow. അപ്പൊ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അതേ മിൽക്ക്, അതേ പ്രോട്ടീൻ റോസി എന്നുള്ള കൗ മിൽക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ, കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ആൽഫ-ലാക്ടാൽബുമിൻ എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ എവിടുന്ന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി? റോസി എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ജീനിക് കൗവിന്റെ മിൽക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. ഒരു ലിറ്റർ കൗ മിൽക്കിൽ നിന്ന് 2.4 മില്ലിഗ്രാം കൗ മിൽക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, പ്രോട്ടീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്ന കൗവിനെ വരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഷീപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി വൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ട്രാൻസ്ജീനിക് ഷീപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും അപ്പൊ ഒരുപാട് നമ്മൾ അനിമൽസിനെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1997 ഉണ്ടായ ഈ കൗ, റോസി എന്നുള്ള കൗ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്താ റോസിന്റെ പ്രത്യേകത? റോസി എന്നുള്ള കൗ മിൽക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും, ആൽഫ ലാക്ടാൽബുമിൻ. ആൽഫ ലാക്ടാൽബുമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ എടുത്തിട്ട് കൗവിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കൗവിനെ ട്രാൻസ്ജീനിക് കൗ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൗ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, മിൽക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ, വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് എൻസൈംസ് ആർ നൗ അവൈലബിൾ ഫ്രം, എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം, ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഫ്രം ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ്. ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Then fifth one, they are used for vaccine safety. See, they are fourth one, they are used for testing the safety of vaccine. വാക്സിന്റെ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മള് വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന, ബിക്കോസ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസിന് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ വാക്സിൻ, കോവാക്സിൻ. Throughout the world we are conducting experiments to find out a vaccine for coronavirus, against coronavirus. And you seen that നമ്മൾ പറയുന്നു നവംബറിൽ വരുന്നു, ഡിസംബറിൽ വരുന്നു, മാർച്ചിൽ വരുന്നു. Say this is going on. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത്? The reason is that we have to conduct, when we are using the vaccine or any medicine in human beings, minimum it will take 4 or 5 years. Because we have to conduct proper experiments. Otherwise, in the day experience ഒരു മാസം മുമ്പ് കോവാക്സിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു 2 ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. എന്താ റീസൺ പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സം അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി. ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും അറിയാത്ത ഡിസീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. Because our body will respond when extra protein will enter into the body. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോട്ടീൻ, വാക്സിൻസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ്, എൻസൈംസ്, അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വി മേ വേരി ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. എപ്പോഴാ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു വാക്സിനോ ഒരു പ്രോട്ടീനോ ഒരു എൻസൈമോ പുതിയതായിട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോ it will create some allergic reactions and immune response in the body. So what happens is that അങ്ങനെ immune response വരുമ്പോ നമുക്ക് we cannot suffer that. So we have to conduct proper experiments. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തിയേ പറ്റൂ. So whatever the experiments are there, നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുമ്പോ, ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഒരു ഹോർമോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഒരു എൻസൈം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, we have to conduct experiments thoroughly. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തല് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ബോഡിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അലൗഡ് അല്ല. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ആനിമൽസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എൻസൈംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ or rat or mice or guinea pigs are more sensitive to vaccines than animals. നമ്മുടെ ബോഡിയിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ആനിമൽസിലാണ്. സോ അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാക്സിൻ ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാം. ദ ആൻസർ ഇസ് ദാറ്റ് യെസ്. ബിക്കോസ് അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് അനിമലിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് അനിമലിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് അനിമൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ട്രാൻസ്ജീനിക്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് അനിമലിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് വാക്സിൻ അനിമൽസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അനിമലിന്റെ ബോഡിയില്, മാമൽസിന്റെ ബോഡിയില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ, then injecting to human beings. So all the vaccines invented are proteins invented, enzymes invented, newly invented vaccines etc. are tested in animal body to find out its reactions or response to the such vaccines. So
that used for conducting vaccine safety can be tested in animals like rat or mice or guinea pigs. Then more than that, they are used for finding out chemical safety testing. Chemical safety, we have to test chemical safety. Whatever the drugs are identified. See, molecular field, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബയോടെക്നോളജി വന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മെഡിസിൻസ് ഓർ ഡ്രഗ് ഓർ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആർ ദേർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏകദേശം 30ഓളം തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ റീകോംബിനന്റ് പ്രോട്ടീൻസ്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റീകോംബിനന്റ് പ്രോട്ടീൻസ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റീകോംബിനന്റ് ആയ ബയോടെക്നോളജിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ മോളിക്കുലാർ ബയോളജിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ ഒരുപാട് എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസും മെഡിസിൻസും അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. ബിഫോർ ദേ ആർ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് കെമിക്കൽ ആയാലും ഏത് മെഡിസിൻ ആയാലും വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡൺ. കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഒരു കെമിക്കൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണത്, അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ റിയാക്ഷൻസ്. എവിടെയാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല്? നമ്മുടെ ബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുവോ? ഇല്ല. വി വിൽ നോട്ട് അലൗ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട്, അലർജി വരുന്നതുകൊണ്ട്, ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ നടക്കല്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ മെഡിസിനും എല്ലാ ഡ്രഗും എല്ലാ കെമിക്കലും ഏതാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല്? ആനിമൽസിലാണ്. നമ്മൾ ഗിനി പിഗിലോ റാറ്റിലോ മൈസിലോ റാബിറ്റിലോ ആണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ജീൻ ആനിമൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആനിമൽസിനെ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിനും വാക്സിനും പ്രോട്ടീനും എൻസൈം ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് ആർ widely used in the field of medicine. First of all, they are used for studying human physiology and development. Secondly, they are used for studying various diseases like Alzheimer's or Parkinson or cystic fibrosis or cancer, to find out the concept of expression of gene. Then we are getting biological products like proteins are obtained from cow or such animals, and we are testing vaccines and chemicals in the body of experimental animals or transgenic animals. So നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. സച്ച് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് ആർ widely used for conducting various experiments in the field of medicine and genetics. So that is about a question carrying 2.5 marks, 2.5 marks. What are the uses of transgenic animals? So you have tried that animals in which gene transfer have occurred are called as transgenic animals, and they are 1, 2, 3, 4, 5 uses are there. So that's about the development of biotechnology in the field of medicine. So we discuss in detail what are the uses in the field of medicine and what are the uses of they are in the field of agriculture. Then comes, so medical field, agriculture field ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. ഒന്ന് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി വന്നു. ടൊബാക്കോ, ബീറ്റി കോട്ടൺ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ വന്നു. പിന്നെ ടൊബാക്കോ, പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻസുലിനാണ്. ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജീൻ തെറാപ്പി, ഒരു 4-year-old ചൈൽഡ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നു. ആ ജീൻ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് പറഞ്ഞു. ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസിന്റെ 5 യൂസ് പറഞ്ഞു. Then the last topic of the chapter, what are the applications of biotechnology, is called, we have to discuss bioethics. See, there is a term called as bioethics related to that. See, you know what is the meaning of ethics? അറിയാം, എത്തിക്സ് എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം അറിയാം. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വേർഡാണ് എത്തിക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എത്തിക്സ്? എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സദാചാരം എന്ന് പറയും. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഡിസൈഡ് അവർ ലൈഫ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും. യു നോ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിഫറൻസ് അറിയാമായിരിക്കാം. ബട്ട് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഡിസൈഡ് അവർ ബിഹേവിയർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. മനസ്സിലായോ?
നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൂൾ അല്ല, അത് റിട്ടൺ റൂൾ അല്ല, ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ബിലീഫ്. ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്, ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. Such set of belief that decide our life in society is called as ethics. അതാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ് ആവുന്നത് ആ എത്തിക്സിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബിലീഫിനാണ് ഒരു വിശ്വാസത്തിനാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചല്ല, വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ബയോ എത്തിക്സ് എന്നാണ്. ബയോ എത്തിക്സ്, വൈ ദിസ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. ജെനറ്റിക്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ്, ബയോടെക്നോളജി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത്. ബയോ എത്തിക്സ് എന്നൊരു വേർഡ് വന്നു. എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെയും ബയോ വന്നു. Then what is bioethics? A set of belief that decide our behavior towards animals. See, a set of belief that decide our behavior towards animals. See, animalസിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. See, അത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് വന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ 1971 or 72 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുവരെ ബയോ എത്തിക്സിലെ വാക്യം ഇല്ലായിരുന്നു. Then how developed? എങ്ങനെ വന്നു? See, by the development of genetics and biotechnology, we caused great suffering to animals. See, by the development of genetics, by the development of biotechnology, by the development of genetic engineering, we are creating various sufferings to animals. How? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിനോടുള്ള വിശ്വാസം, നമ്മൾ ആനിമൽസിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. എപ്പോഴ്? ബൈ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി മോർ. എങ്ങനെ? യു നോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, 5 യൂസുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സി, നമ്മുടെ ഡിസീസസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യല് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിസിയോളജി സ്റ്റഡി ചെയ്യല് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. ഒരു കെമിക്കൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല് ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യല് ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിലാണ്. സോ all these experiments are conducted in the body of animals like guinea pig, rat or rabbit or mice or pig. And whether these cause sufferings to them, whether these experiments will cause sufferings to them, what is the answer for that? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ whether it cause allergic reactions in the body, whether it cause immune response in their body, അതിന്റെ ബോഡിയിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇതുപോലെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? Yes, it will cause allergic reactions and immune response in the body of living organism. 100% is okay. Then why? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് മുഴുവനും നടത്തുന്നത് ആനിമൽസിലാണ്. This cause great sufferings to them. 100% ഉറപ്പാണ് ഇത് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസും അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Then whether they are living organisms, അതും ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം അല്ലേ? whether they are the creations of God, അതും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ? ചോദിച്ചാൽ what is answer? Yes, they are also living organisms or it is the creation of the God. അത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. They are also living organisms. We cannot create a living organism by ourselves. എത്ര സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. We cannot create a single even living organism. And these animals, rat and rabbit and guinea pigs, are originated in the earth before human beings. നമ്മൾ പറയുന്നു modern man, Homo erectus, അല്ലെ? Homo erectus, Homo sapiens, Homo erectus ആണ് Homo sapiens ആയത്. We are create, നമ്മൾ ഉണ്ടായത് വളരെ കുറച്ച് വർഷം ആയതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട്. Last species originated in the world. ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ as our knowledge, Homo sapiens are the last species originated in the evolution, course of evolution. നമുക്ക് മുമ്പ്
എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന റാറ്റും റാബിറ്റും ഗിനിപ്പിക്കും മങ്കിയൊക്കെ. ആൻഡ് വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ദർ ബോഡി. They are also living organisms. They cause great suffering to living organism. So genetical experiments are continuously conducted in living organisms. They cannot respond. Other living organism, human beings അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് we think that we are the masters of the nature. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരികൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെക്കാളും മുമ്പേ വന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ നമ്മളെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ കഴിവുള്ള, നമ്മളെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ മുമ്പേ വന്ന ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ജനറ്റിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. Without any problem, we are conducting experiments and we are causing allergic reactions and sufferings and even death of such organisms. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is completely not according to ethics. അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ബിക്കോസ് അതും ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ്, അതും ഗോഡിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ്, അതും ഈ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു അനിമൽ ആണ്, ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ്, ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്പീഷീസ്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലും കൊടുക്കാതെ we think that we are the masters of the nature. So we conduct experiments in such living organisms. So that is not according to the ethical issues. അല്ല, നമ്മളെ എത്തിക്സ്, ബയോ എത്തിക്സിന് യോജിച്ച രീതിയിലല്ല നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തുന്നത്. So experiments of genetics or biotechnology cause great sufferings to living organisms. That is a major important point, and this is not according to the bioethics. Secondly, first of all we are conducting experiments cause various allergic reactions, and secondly what happens that we are using gene transfer. See, we are conducting gene transfer. Gene of one organism is transferring to another organism, whether it is natural. See, you remember whether it is natural? No, it is not. It is quietly unnatural. We transfer a gene of living organism, human beings to another animal, and from human beings to bacteria, and from one another to another animal, one plant to another plant, by the process of cutting the gene and transferring the gene, or we call it as DNA recombination technology. Whether it is natural, we can say 100% it is quite unnatural. What is the result of that? What happens? നമ്മളങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ജീൻ എടുത്ത് വേറെ പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ what happen? There is a rule in the nature that is called identity of the species, and according to Darwin there is a theory called Darwin's theory അനുസരിച്ച് പറയുന്നു two species cannot interbreed in nature, two species cannot reproduce in nature. That is called as reproductive isolation. ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു എവല്യൂഷണറി തിയറി ഉണ്ട്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയും, രണ്ട് സ്പീഷീസിന് നാച്ചുറല് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത്? അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പീഷീസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ലോസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ്. അല്ലെ, നമ്മള് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ക്രോസ് ചെയ്തു, അറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഹോഴ്സും ഡോങ്കിയും ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മള് മ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി. അത് നാച്ചുറൽ അല്ല, അത് അൺനാച്ചുറൽ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? രണ്ട് സ്പീഷീസിന്റെ ക്യാരക്ടർ തമ്മിൽ മിക്സ് ആവും. ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അല്ല, കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് മാംഗോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ കോക്കനട്ടും മാംഗോയും കൂടി ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? കോക്കനട്ട് ഏതാണെന്നും മാംഗോ ഏതാണെന്നും ഫ്യൂച്ചറിൽ വി കാനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ. അതുകൊണ്ട് കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റും മാംഗോ പ്ലാന്റും നാച്ചുറൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കൂല. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. But what human beings are doing? We are transferring the gene from plant to plant, or plant to bacteria, or bacteria to animals. നമ്മുടെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്ടീരിയയിലേക്കും, ബാക്ടീരിയ നിഫ് ജീൻ എടുത്തിട്ട് റൈസ് പ്ലാന്റിലേക്കും, റൈസ് പ്ലാന്റിന്റെ ജീൻ എടുത്ത് കോക്കനട്ടിലേക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. That is called gene transplant or ജനറ്റിക് നമ്മൾ ജീൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നു. What is the result of that? It will result in the loss of identity of the species. ഓരോ സ്പീഷീസിനും എന്ന് കോക്കനട്ട് ഉണ്ടായി അന്ന് മുതൽ കോക്കനട്ട് ഇതേപോലെയാണ്.
മാംഗോ ട്രീ എന്തുണ്ടായി, അതുപോലെ ഇതുവരെയാണ്, ഇതേപോലെയാണ്. എന്ന് റാബിറ്റ് ഉണ്ടായി, ആ റാബിറ്റ് അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം അത് ആ സ്പീഷീസിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്, ആ സ്പീഷീസിന്റെ മാത്രം ക്യാരക്ടറാണ്. അത് വേറെ സ്പീഷീസുമായിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ള റൂൾ ഉണ്ടായത്. 2 species cannot reproduce in nature. But by the development of biotechnology, genetic engineering, what we are doing is that we are crossing, we are gene transferring, so that what is the result? അത് 2 സ്പീഷീസിന്റെ ക്യാരക്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് quitely unnatural ആണ്. So it is not possible in the nature. So it will result in the mixing of the character and result in the loss of identity of the species. So we are transferring the gene. അപ്പൊ എന്താവുന്നു, ഫ്യൂച്ചറിൽ ജീനിന്റെ സ്പീഷീസിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ള നാച്ചുറൽ ആയാലോ തെറ്റും. 2 സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്യാരക്ടർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കനോട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ജീൻ എടുത്ത് പിഗിലേക്കും, പിഗിന്റെ ജീൻ എടുത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? ഫ്യൂച്ചറിൽ വി കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ഏതാണ് പിഗ് എന്നും ഏതാണെന്നും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പോവും. That is quite unnatural. So we are discussing biotechnology. നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ, ഒരുപാട് ബാഡ് എഫക്റ്റുകൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ഈ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So that all comes under the topic of ethical issues or bioethics that we can discuss. So first of all, ഞാൻ 2 പോയിന്റേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. So this is a set of belief that decide our behavior towards animals are called as bioethics. By the development of science and biotechnology, we are causing great sufferings to living organisms. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആനിമൽസിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനോടും നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ട രീതിയിലല്ല പെരുമാറുന്നത്. So comes the topic of bioethical issues. So first of all, we are conducting experiments, genetical engineering experiments, molecular biotechnological experiments in animals. It will cause great sufferings to them. അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, അതിന് ആനിമൽസ് ആയതുകൊണ്ട്, അതിന് നമ്മോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, അതിന് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് സഫർ ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 100% തെറ്റാണ്. Then comes the gene transfer നടത്തും. എന്താവുന്നു, അതിന് ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. 2 ആനിമൽസിന്റെ ജീൻ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അൺനാച്ചുറൽ ആണ്, ക്യാരക്ടർ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. So that is related to ethical issues related to experiments in genetics. Then comes some more topics were there. That is all bio patent, bio war, like that. Biopiracy will come. That I will explain in the next class as a concluding session of the biotechnology. So we'll write the notes and complete the chapter. Okay, thank you.